We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, this is Bhumika from Atmiya Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I am going to explain JDBC drivers. In this session, we will discuss the points like what is JDBC driver, use of JDBC driver, types of JDBC driver, functionalities of different types of JDBC drivers, and advantages and disadvantages of different types of JDBC drivers. Let us start with what is driver. Now JDBC driver is one type of software component which is used by Java application to connect with the database. કોઈ પણ Java application હોય, web application હોય or desktop application હોય, તેને જો database સાથે connect થવું હોય, database સાથે interaction કરવું હોય તો તેના માટે drivers ની જરૂર પડે છે. જે drivers one type of software છે, that means કે programming part છે. Now different types of database સાથે connect થવા માટે drivers પણ અલગ-અલગ ટાઈપના છે. JDBC driver એ database સાથે કનેક્શન કરીને ક્લાયન્ટ અને database વચ્ચે અલગ-અલગ queries અને રિઝલ્ટનું કમ્યુનિકેશન કરે છે or રિઝલ્ટને ટ્રાન્સફર કરે છે. Now there are 4 types of JDBC drivers. Type 1 driver that is known as JDBC ODBC bridge driver, and in short form it is also known as bridge. Then type 2 driver, that is native API partly Java driver, it is also known as native drivers. Type 3 driver, all Java net protocol driver, that is also known as middleware. And type 4 driver, all Java native protocol driver, that is also known as pure driver. So these are the 4 types of JDBC drivers. Now let us explain each and every type of driver in detail. Now very first is type 1 JDBC ODBC bridge driver, which is also known as bridge. Now as you can see in the diagram, this type of drivers will convert all types of JDBC call into native ODBC call. That means કોઈ પણ Java application છે એ જ્યારે કોઈ પણ ટાઈપના ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ થવા માટેની રિક્વેસ્ટ કરશે ત્યારે બધા જ JDBC કોલ છે એ ODBC કોલમાં કન્વર્ટ થશે. Now ODBC જે છે that is open database connectivity અને એક જેનેરિક API છે. જેનેરિક API છે that means કે બધી જ ટાઈપના ડેટાબેઝ માટેના ODBC drivers છે એ અવેલેબલ છે. Now the advantage here is that કે બધી જ ટાઈપના ડેટાબેઝ માટેના ODBC drivers available છે. That is the only advantage. Now there are many disadvantages of this type of driver. The very first is type 1 drivers છે they are not fully written in Java. That means કે પોર્ટેબલ નથી. Then type 1 drivers છે એ બીજા બધા ડ્રાઈવર્સની કમ્પેરિઝનમાં સ્લો છે બીકોઝ ડેટાબેઝ સાથેનું કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટ થતું નથી, પણ બધા જ JDBC કોલ્સ છે ODBC કોલમાં કન્વર્ટ થાય છે જેના માટે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ લાગે છે. એટલે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ક્વેરી પાસ થાય ત્યારે પણ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ લાગે છે અને રિવર્સમાં જ્યારે રિઝલ્ટ ક્લાયન્ટને મળે ત્યારે બી એક્સ્ટ્રા ટાઈમ લાગે છે. સો ઇટ ઇઝ ધ સ્લોએસ્ટ એમંગ all other types of drivers. Next disadvantage is that કે ક્લાયન્ટ મશીનની અંદર ઓર ક્લાયન્ટ સિસ્ટમમાં તમારે આ ODBC ડ્રાઈવરને ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે અને એ ક્લાયન્ટ કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ થયેલા હોય એટલે વેબ એપ્લિકેશન્સ માટે યુઝ થતા નથી. So these are the advantage and disadvantages of type 1 driver. Let us explain type 2 driver. Type 2 driver is known as the native driver. Now as you can see in the diagram, type 2 driver will convert all the JDBC calls into native calls, and these native calls are
actually they are the call of C, C++ API, and this type of calls are unique to the database. That means કે બધા જ ડેટાબેઝ માટેના જે C++ API native calls છે એ યુનિક હોય છે, ડિફરન્ટ હોય છે. Now this type of drivers are the vendor specific drivers, and they are generally provided by the database vendors, and it must be installed on each and every client machine. For example, તમે ઘણી વખત ગેમની કોઈ ડીવીડી લીધી હોય તો તેની સાથે ડ્રાઈવર્સ પણ આવે, અને જો એ ડ્રાઈવર્સ તમે ઇન્સ્ટોલ કરો તો જ ગેમ ચાલે. દેટ મીન્સ કે that drivers are specific to that game only. So this type of drivers are known as the vendor specific drivers. The advantage is that compared to type 1, અહીંયા સ્પીડ વધારે સારી મળે છે, બીકોઝ ઓડીબીસી કોલમાં જે કન્વર્ઝનનો જે ફેઝ હતો એ અહીંયા નથી, એટલે એમાં જે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ લાગતો હતો એ અહીંયા નહીં લાગે, એટલે ટાઈપ 1ની કમ્પેરિઝનમાં ટાઈપ 2 ડ્રાઈવર્સ છે એની સ્પીડ વધારે છે. નાઉ ડિસએડવાન્ટેજીસ આર ક્લાયન્ટ કમ્પ્યુટરની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે છે, એટલે ઇન્ટરનેટ માટે મતલબ કે વેબ એપ્લિકેશન્સ માટે ટાઈપ 2 ડ્રાઈવર્સ છે યુઝફુલ નથી. અગેન ટાઈપ 2 ડ્રાઈવર્સ છે દે આર નોટ રિટન ઇન જાવા, ફુલ્લી રિટન ઇન જાવા, સો પોર્ટેબલ નથી. અને ડેટાબેઝ સ્પેસિફિક છે, દેટ મીન્સ કે જો તમે ડેટાબેઝ ચેન્જ કરો તો ડ્રાઈવર પણ ચેન્જ કરવા પડે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટાઈપ 2 ડ્રાઈવર. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ટાઈપ 3 ડ્રાઈવર. ટાઈપ 3 ડ્રાઈવર છે it is the most commonly used driver for all type of applications. એટલે જનરલી વેબ એપ્લિકેશન્સ માટે ટાઈપ 3 ડ્રાઈવર યુઝ થાય છે, એન્ડ it will use 3-tier આર્કિટેક્ચર ફોર એક્સેસિંગ ધ ડેટાબેઝ. આ ટાઈપના ડ્રાઈવર છે એ એકદમ ફ્લેક્સિબલ છે, અને ક્લાયન્ટ કમ્પ્યુટરમાં એનો કોઈ કોડ ઇન્સ્ટોલ કરવો પડતો નથી, બીકોઝ દે આર ધ સર્વર સ્પેસિફિક ડ્રાઈવર્સ. પણ સર્વર સ્પેસિફિક ડ્રાઈવર્સ છે એટલે સર્વરના કન્ફિગરેશન માટેનું થોડું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. So this is the diagram of type 3 driver. They are the server specific driver, અને કોઈ પણ ટાઈપના મલ્ટિપલ ડેટાબેઝને એક્સેસ કરી શકાય છે. Now there are many advantages of this type of driver. The very first is as the driver is server specific, એટલે ક્લાયન્ટ કમ્પ્યુટરમાં તેને ઇન્સ્ટોલ કરવા પડતા નથી. They are fully written in Java, એટલે તે પોર્ટેબલ છે, and it is the best suited for web applications. Now આ ડ્રાઈવર્સની અંદર એની પોર્ટેબિલિટી, પરફોર્મન્સ, સ્કેલેબિલિટી આ બધું જ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટેના ઘણા બધા ચાન્સીસ છે. દેટ મીન્સ તમે ડ્રાઈવરનો જે કોડ હોય એમાં અપડેટ કરીને પરફોર્મન્સ સારું થઈ શકે એના માટેની બધી જ પોસિબિલિટી અહીંયા છે. નાવ ટાઈપ 3 ડ્રાઈવર્સ છે તેમાં ઘણી બધી બીજી ફંક્શનાલિટી બી પ્રોવાઈડ થાય છે, લાઇક કેશિંગ ઓફ કનેક્શન્સ, ક્વેરી રિઝલ્ટ્સ, લોડ બેલેન્સિંગ, એડવાન્સ સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઓડિટિંગ, લોગિંગ, આ બધી જ ફેસિલિટીઝ છે એ ટાઈપ 3 ડ્રાઈવરમાં છે, અને એકથી વધારે ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવાનું પણ અહીંયા અલાવ છે. ઇફિશિયન્સી છે એ બેસ્ટ છે બાકી બધા ડ્રાઈવર્સની કમ્પેરિઝનમાં. નાવ ડિસએડવાન્ટેજ ઇઝ દેટ કે સર્વર સ્પેસિફિક ડ્રાઈવર છે એટલા માટે યુ નીડ ધ સેપરેટ સર્વર એપ્લિકેશન ટુ ઇન્સ્ટોલ એન્ડ મેન્ટેન. એટલે તમારે સર્વરને રિલેટેડ કન્ફિગરેશન કરતાં તમને આવડતું હોવું જોઈએ, પ્લસ એને મેન્ટેન કરતાં પણ આવડતું હોવું જોઈએ. નાવ હિયર ઘણી વખત રિઝલ્ટ મળવામાં વાર લાગી શકે. ઇટ મે ટેક ટાઈમ બીકોઝ બેકએન્ડમાં જે સર્વર છે તેમાંથી આઉટપુટ આવે છે, તેમાંથી રિસ્પોન્સ આવે છે, એટલે ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ સર્વર ટુ. તો બી બીજા બધા ડ્રાઈવર્સની કમ્પેરિઝનમાં આ ડ્રાઈવર છે સૌથી વધારે યુઝ થાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ the last one is the type 4 all Java native protocol drivers. They are also known as the pure driver. આ ટાઈપના જે ડ્રાઈવર છે એ પણ ફૂલ્લી જાવામાં જ લખાયેલા છે અને ક્લાયન્ટ સાઇડ ઇન્સ્ટોલ કરેલા હોય છે. નાવ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ટાઈપ 4 ડ્રાઈવર ઇઝ દેટ they are fully written in Java, એટલે પોર્ટેબલ છે, પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પણ છે, અને ક્લાયન્ટ સાઇડ જે JVM હોય, જાવા વર્ચ્યુઅલ મશીન, એની અંદર એ ડ્રાઈવર્સ ઇન્સ્ટોલ કરેલા હોય. એના માટે કોઈ અલગથી કંઈ એક્સ્ટ્રા સોફ્ટવેર ક્લાયન્ટ અથવા સર્વરમાં ઇન્સ્ટોલ કરવો પડતો નથી. પરફોર્મન્સ સારું છે કમ્પેર ટુ અધર ડ્રાઈવર્સ, બિકોઝ અહીંયા બી ઓડીબીસીને રિલેટેડ કોઈ પણ ઓપરેશન્સ નથી, એક્સ્ટ્રા ઓવરહેડ નથી. ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઇઝ દેટ જો તમે મલ્ટિપલ ડેટાબેઝને યુઝ કરતા હો તો બધી જ ટાઈપના ડેટાબેઝ માટે ટાઈપ 4 ડ્રાઈવર્સ છે અલગ અલગ જોશે. દેટ મીન્સ યુ નીડ ડિફરન્ટ ડ્રાઈવર્સ ફોર ડિફરન્ટ ડેટાબેઝ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટાઈપ 4 ડ્રાઈવર. સો there are 4 types of driver available, જેમાંથી ટાઈપ 3 ડ્રાઈવર છે એ અત્યારે મેક્સિમમ યુઝ થાય છે. થેન્ક યુ.